नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। अहमदाबाद के बोपल इलाके में हुए चर्चित खुदकुशी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों रशीद खान और शेर खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक कल्पेश के पुराने संपर्क में थे और घटना वाले दिन हथियार लेकर उसके पास पहुंचे हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन दोनों ने टी शर्ट में पिस्तौल छुपाकर कल्पेश को दी थी, जिसका इस्तेमाल उसने आत्महत्या में किया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कल्पेश के मोबाइल और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन दोनों को हथियारों सहित धर दबोचा। जानकारी के अनुसार कल्पेश की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, बावजूद इसके वो महंगी और विलासितापूर्ण जीवन शैली जी रहा था। उस पर धोखाधड़ी और डकैती जैसे गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। सुसाइड नोट में 25 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र है, जिसकी लिखावट की जांच विशेषज्ञ से कराई जा रही है। पुलिस को पता चला है कि दुबई से आए एक दल से पैसे ऐंठने की नीयत से एक दिन के लिए हथियार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सुरेंद्र नगर निवासी अशरफ ने मदद की थी। अब मृतक के संपर्क में आए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और आत्महत्या के पीछे की असली वजह तलाशने के लिए जांच तेज कर दी गई है। બોપલ માં 5 તારીખના એક બનાવ બન્યો હતો। એ બનાવમાં લગભગ 10 વાગ્યા આમાં હોસ્પિટલથી એક સરસ્વતી હોસ્પિટલથી અમને એક વર્દી મળી હતી કે એક માણસ લવલુવાન હાલતમાં અહીંયા આવેલો છે, એને અત્યારે સારવાર એમની ચાલુ છે। અમારી ટીમ ત્યાં 5 મિનિટમાં ત્યાં પહોંચીને જોયો કે ત્યાં એને ડેડ ડિક્લેર કરી દીધો હતો। એની હેડ ઉપર એક ગન શોટની ઇન્જરી હતી और પછી એની વાઈફ અને એની ડોટરને પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે જો એને ઘરે 2 માણસો એમને મળવા આવ્યા હતા और એની ડોટર કહેતી હતી કે જો એને જે મળવા આવ્યા હતા તે વખતે મળીને મારા ફાધર એવું કીધું હતું કે જો અમે એને સાથે જવાનો છું। એને કહી મારા ફાધર જો એક ટી શર્ટમાં કાંઈ એની વસ્તુ એનાથી સંતાડીને લઈ ગયા હતા ઉપર, એમ કે હું કપડાં ચેન્જ કરીને જો એને સાથે જવાનો છું જો। और થોડી વખત પછી એક જોરથી એક ગન શોટની અવાજ આવી હતી और આ અવાજને આધારે એની ડોટર પાછળ ત્યાં પહોંચી તો એના ફાધરને લવલુવાન હાલતમાં જોયા હતા અને પછી આ એની મધરને ફોન કર્યો હતો। તો પછી એ જે 2 લોકો જે એમને મળવા આવ્યા હતા એ પણ પાછળથી ગયા હતા और ત્યાંથી પછી અમારી ફર્ધર તપાસમાં ખબર પડી કે જે વેપન જે યુઝ કર્યો હતો એ વેપન એ લઈને જો ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા। જો પછી અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટાવર ડમ્પના એનાલિસિસના આધારે અમે એની જે ગાડી હતી કિયા સેલ્ટોસ જો ગાડી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ગાડીને આધારે અને ફોનની ડિટેલ્સને આધારે બંને લોકો આઈડેન્ટિફાઈ થયા और એ પછી બંને લોકોને પણ જે અત્યારે અમે અટક કરી લીધેલા છે। હવે બંને લોકોનું કહેવાનું છે કે જે કલ્પેશ જે છે એને છેલ્લા 6-7 વર્ષથી એમને ઓળખે છે અને એ પણ કલ્પેશની ઉપર પણ ઘણા બધા ગુનાઓ દાખલ છે। એને ઉપર લગભગ 6-7 ગુનાઓ છે, જેમાં લૂંટ પણ છે અને ઘણા બધા ચીટિંગના ઓફેન્સીસ છે। और सेम प्रकारने एमोथी जो है साहिल जे वेपन लईने आव्यो हतो एने उपर पण एवा गुना सुरेंद्रनगर अने गांधीधाम ए बधी जग्याए एने उपर गुना दाखल छे। जे साहिल छे साहिलने कहेवानुं छे कि जे कल्पेश एने 1-2 दिवस पहला कीधुं हतुं कि मने एक दिवस माटे एक वेपन जोईए और एक दुबईथी कोई पार्टी आववानी छे और एनाथी पैसा पडाववाना छे, तो खाली एक ज दिवसमां हुं तमने हथियार लईने तमे परत आपी दईश और ते वखते हथियार देवा आव्या हता और हथियार लईने जो है अत्यार सुधीनी अमारी तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है सुसाइडनी तरफ लीड करे छे। एम तमाम प्रकारनी शक्यताओं पर अमारी तपास चालू छे और एना पॉकेटमां एक सुसाइड नोट पण मळ्यो हतो और आ सुसाइड नोट अने पछी जे बेलेस्टिक एक्सपर्ट जे हतो एनी पण अमे मदद लीधी। पछी एनो फॉरेन्सिक पीएम पण कराववामां आवेलो हतो। ते तमाम ए जे एक्सपर्टनी ओपिनियन आधारे अत्यारे सुसाइडनी डायरेक्शनमां जाय छे, तेम छतां पण अमे तमाम प्रकारनी तपास अमारी चालू छे। एमनो जे सुसाइड नोट जे छे एम तो जे हेन्डराइटिंग एक्सपर्टने अत्यारे सोंपवामां आवेल छे અને એને સુસાઇડ નોટ કોણ લખેલો છે, પોતે લખેલો છે, કોણ લખેલો છે એની તપાસ ચાલુ છે। સુસાઇડ નોટમાં એમને કોઈ માણસથી 25 લાખ રૂપિયા લેવાનો લખેલો છે, એ માણસને પણ પૂછપરછ અમારી ચાલુ છે और પછી એમ ફર્ધર તપાસથી ખબર પડી છે કે એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન અત્યારે બહુ સારી ના હતી और એની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે બહુ એક્સપેન્સિવ હતી और એની જે કરંટ જે ઇન્કમ સોર્સિસથી જે આ સપોર્ટ થાય એવું થતી નથી જાય, તો એને કારણે જો એ ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રેસને કારણે એનાથી ઘણા બધા લોકો પણ પૈસા જો માંગતા હતા અને એને કારણે જો આ સુસાઇડ કરેલી છે એવું અત્યાર સુધીની અમારી તપાસમાં લાગે છે। એ
હથિયાર જે છે આ એક અશરફ નામનો એક સુરેન્દ્રનગરનો માણસ છે, એને એ બે લોકોને આપવામાં આવેલ છે. એ અશરફ ક્યાંથી અરેન્જ કરેલું છે એની તપાસ પણ અત્યારે ચાલુ છે. એ એકબીજાથી લગભગ 7 વર્ષ પહેલાં મળ્યા હતા ઓર એ તમામ ઘણા બધા ચીટિંગના ઓફેન્સીસમાં એનો સેમ ટાઈપનો મોડસ ઓપરાન્ડી હતો જાય. તો એને કારણે જો એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા ઓર એને વચ્ચે પણ એક બે ભાવનગરના માણસ હતા જેને આધારે સંપર્કમાં આવ્યા હતા ઓર પછી આ 7 વર્ષથી એકબીજાને ઓળખે છે. મૃતકનું આમ વિગ્રહ કયા પ્રકારનો હતો? હાઈ પ્રોફાઇલ જે લાઈફ સ્ટાઇલ વાળો હતો, કયા પ્રકારના શોખ ધરાવતો હતો? આર્થિક સંકળામણમાં કેવી રીતે આવ્યો હતો? અન્ય કોઈ શોખના કારણે હતો કે પછી કોઈ જગ્યાએ સટ્ટા અથવા તો શેર બજારમાં આવી ગયો? એની ફેમિલીને પૂછપરછ કરતાં જો એ શેર માર્કેટમાં પણ કંઈ કામ કરતો હતો ઓર એમની જે લાઈફસ્ટાઈલ જે એની પાસે બહુ એક મોટી ગાડી પણ મેન્ટેન કરતો હતો. પછી એનો જે રેન્ટલ હાઉસમાં રહેતો હતો એનો રેન્ટ પણ વધારે હતો. પછી એની બાકી તમામ જે ક્લોથ્સ વગેરે જે એક્સપેન્સિવ પહેરવાના હતા એની એમનો શોખ હતો. તો આ રીતે એની લાઈફસ્ટાઈલ બધી એક્સપેન્સિવ હતી અને જે અત્યારે એની જે ઇકોનોમિક કન્ડિશનથી આ એને સપોર્ટ કરતી નથી. પેપર સુરતે પહેલેથી લગાવો એવું લાગ્યું હતું? કારણ કે પોતાનો જે ગાડી હતી તેની પર પણ એને 350 રાઇફલના જે સ્ટીકરો લગાવ્યા હતા. તો અન્ય કોઈ એવી વસ્તુ પરથી લાગ્યું? મરણ જનારને ઉપર જે છે એ એક ગાંધીનગરમાં સેક્ટર 21માં એક લૂંટનો બનાવ છે. તે વખતે પણ એ વેપનનો યુઝ કર્યો હતો અને એની જે ગાડી જે થાર ગાડી હતી એને ઉપર એક વેપનનો પિક્ચર હતો જે 303 લખેલો છે. તો આર્મ્સ એક્ટના ગુના આજે મરણ જનાર ઉપર પહેલાંથી પણ દાખલ થયેલા છે. તો એને આધારે કહી શકાય કે જો એને વેપનનો શોખ હતો. સર, એના જે પૈસા કેટલા બાકી હતા, કોઈ આંકડો આવ્યો દેવાનો? એની સંપર્કમાં જે લોકો છે એની તપાસ અને એની પૂછપરછ અત્યારે ચાલુ છે ઓર એને ઉપર કેટલો દેવો હતો યા એ કોઈનાથી પૈસા માંગતો હતો, એવા તમામ પ્રકારની અત્યારે તપાસ ચાલુ છે. સર, તપાસમાં એક વસ્તુ સામે આવ્યું છે કે 2 દિવસથી તે વેપન અરેન્જ કરવામાં લાગ્યો હતો. વેપન અરેન્જ કરવા માટે તેને જે સ્ટોરી ઉપજાવી હતી તે પણ ખોટી હતી. માટે એવું માની છે કે મરવા માટે, આત્મહત્યા કરવા માટે જ વેપન મંગાવતો હતો અને વેપન તેના હાથમાં આવતા તેને સુસાઇડ કર્યું. તપાસમાં સામે આવ્યું. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જે એના જે સંપર્કમાં જે લોકો હતા એને પણ પૂછપરછ કરવા ખબર પડી કે જે એનાથી પણ વેપનની માંગણી કરી હતી ઓર ખરેખર સુસાઇડ માટે કરેલી છે યા એને કોઈ એકચ્યુઅલ કોઈ પ્લાનિંગ હતી એવું અત્યારે તપાસનો વિષય છે ઓર એ મને માહિતી મળશે તો આપને આપીશ. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। भोपाल खुदकुशी केस की तह में कई आपराधिक कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।